मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी पहला इंडोज टीवी का सानू इत्थे कवर करने लई पैन पैसिफिक मास्टर्स गेम्स 2022 जो इत्थे गोल्ड कोस्ट दे विच हो रही आ। मैं रामकिशोर शर्मा हरियाणा की तरफ से खेलने आया हूँ। मेरा नाम उषा शर्मा है। हम पंचकूला में ही रहते हैं, हरियाणा की तरफ से आए हैं खेलने, जैसे इन्होंने बताया है। मैं डॉक्टर चांदनी बाला इंडिया के उत्तर प्रदेश लखनऊ से आई हूँ। मेरा नाम रवि कुमार है। मैं इंडिया से कर्नाटक बैंक मैसूर से आया हूँ। मैं जगजीत सिंह न्यूजीलैंड तो हाँ। मेरा नाम सोखी तपिंदरा सिंह है। मैं न्यूजीलैंड तो आया। हाँ जी, मैं रजिंदर सिंह अपने इंडिया तो पंजाब तो। हाँ जी, मैं सतनाम सिंह इंडिया पंजाब तो। Hi, my name is Lainey Inivale. I come from Auckland, New Zealand, throwing foot. मैं हिमाचल तो हैं, इंडिया तो। आई एम चलपति फ्रॉम इंडिया। ना शर्मा 50+, गीता रहारिया 65+। मेरा नाम हर्षन सिंह गरेवाला, मैं आस्ट्रेलिया सिडनी रहने असी। मैं राजवंत सिंह फ्रॉम इंडिया। गुरशेर सिंह सिडनी तो। मैं कुलदीप पॉल मैलबर्न तो जो आस्ट्रेलिया ਨੂੰ रिप्रजेंट कर रहे हैं। मैं नेशनल मास्टर एथलेटिक एसोसिएशन इंडिया की तरफ से यहाँ खेलने आए हैं और मेरी 70+ में मैं 100 मीटर में मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे मैंने 3 इवेंट में पार्ट लिया है, 100 मीटर, शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो। 100 मीटर में गोल्ड है और दोनों थ्रोज में सिल्वर, 2 सिल्वर हैं। और हरियाणा वैसे 2 साल पहले भी हम लोग आए थे, तब भी 2 सिल्वर और 2 गोल्ड मिले थे। मैं यहाँ पे शॉर्ट फुट और जैवलिन और हैमर में भाग लेने वाली हूँ। और अभी तो मेरा गेम जस्ट शुरू होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। अभी मैं 10 मिनट बाद जाऊँगी और बहुत अच्छा लगा मुझे। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा लगा, खास करके गोल्ड कोस्ट तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। अगर वक्त मिला तो मैं दोबारा फिर आऊँगी यहाँ पे। एक्स इंडियन नेवी का हूँ। इंडियन नेवी में काम किया, उसका बाद में मैं एक कंपनी में काम करके बाद में उधर भी रिटायर्ड होने के बाद में मैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना चालू किया। तो मैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल में भी काम ये करके एथलेटिक्स करके, वो भी 5000 किलोमीटर वॉक, डिस्कस थ्रो एंड शॉर्ट पुट में किया है। सभी में मेडल लिया हूँ। अभी इंटरनेशनल के लिए आया हूँ, वो भी ऑस्ट्रेलिया में। इतना मज़ा आ रहा है मुझे, वो ओलंपिक्स वाला का साथ मैं इधर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं तो मास्टर गेम में पार्टिसिपेट करने वास्ते आया हाँ। इस वक्त तक मैं 3 मैडल जीत चुके हाँ। तो अगे फर्दर होर कई चीज़ों आइटम में पार्टिसिपेट करना है। इस तो पहले मैं मैके विच आया सी, उत्थे भी मैं 2 मैडल जीते सी। उसके बाद मैं पर्थ, डुडेडन, फांगानोई, टारानाकी, इन सारी जगह पे मैं पार्टिसिपेट किया और काफ़ी मैडल मैं प्राप्त कर चुके हैं। मेरा नाम सोखी तपिंदरा सिंह है। मैं न्यूजीलैंड तो आया तो वैसे असी इंडिया तो हैगे हाँ। तो राइट नाउ दिल्ली रह रहे हैं। तो पहले मैं आर्मी सीगा। तो शौक है खेडन का, चाहे मैडल आवे या ना आवे, इट्स बड़ा अच्छा लगता है। भी बड़े इतने फन होता है, दोस्त मिलते हैं। वैसे चलो कुछ मिले भी नहीं मैडल, बट मैनू मैडल का इन्ना वो नहीं है। मैनू इन्ना होंदा कि भी इस उम्र च आम नीयरली 70 कि भी असी कुछ कर रहे हैं, भी चलो सानू देख के बच्चे या किसी होर नूं इंस्पिरेशन मिले, यही मैनू बहुत ज़्यादा खुशी होगी। And I've thrown hammer and come second to Rajinder, who's a fantastic thrower.
and I've won gold in the discus, and hopefully I'll medal in the shot put. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਪੈਨ ਪੈਸਿਫਿਕ ਮਾਸਟਰ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ 21 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ 22 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ 24  'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਪੈਨ ਪੈਸਿਫਿਕ ਮਾਸਟਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ ਆ 70 ਤੋਂ 74 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 70 ਤੋਂ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਮ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। दोनों एथलेटिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गोल्ड कोस्ट में पैन मास्टर एथलेटिक्स 2022 के लिए यहाँ पे गोल्ड कोस्ट में आए हैं परफॉर्मेंस सेंटर में। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हम दोनों राजस्थान जयपुर भारत से आए हुए हैं। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ 95 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਕਬੱਡੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਐਥਲੈਟਿਕ ਗੇਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ 55 ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਮਰ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੇਟ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਨਾਵੇ ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗੇਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 40 ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 13,000 ਐਥਲੀਟਸ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਔਲਖ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਵਰ ਆਇਆ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਊਨਜ਼ 100 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹੈ ਗੇਮਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13,000 ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੀਮਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਐਥਲੀਟਸ ਦੀ ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਥਲੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 1-2 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2023 ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਿੱਖ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਨੇੜੇ ਹਾਕੀ ਦਾ ਸਵਿਮਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਟੈਨਿਸ
ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੋ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਸੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਰਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨ ਪੈਸੀਫਿਕ ਮਾਸਟਰਸ ਗੇਮਸ 2022 ਜੋ ਇੱਥੇ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਗੇਮਸ ਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਟੀਮਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਥਲੀਟਸ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਐਥਲੀਟਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਲਬਰਨ, ਸਿਡਨੀ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ, ਸਾਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਸੀ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 골ਡ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਮੈਡਲ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਗੇਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਊਡ ਖਿੱਚਦੀ ਆ ਕਬੱਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੇਮਸ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਸ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਕਲ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ।